मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரிவாசரணம். வணக்கம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரிவா சுப்பிரபாதம். பெரிவாச்சரணம். பெரிவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். நம்ம பெரியவாள்லாம் நிறைய ஈஸ்வரனுடைய பக்தி ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்டு அவருடைய ஜென்ம
கடத்தேறும்படியாக நல்லெண்ணங்களே நிறைய வளரும்படியாகவும் அவளுக்கு உண்மையான தத்துவம் பிரகாசிக்கும்படியாகவும் பக்தி ஏற்படும்படியாகவும் நிறைய தாங்கள் மனசு உருகி நிறைய பாடியிருக்கா. கணக்கெல்லாம் நிறைய அவளுடைய அனுபவங்களை தெளிவாக நிறைய சொல்லியிருக்கா. அதாவது இப்போ ஆழ்வார்கள்லாம் நிறைய பிரபந்தங்கள்லாம் நிறைய பாடியிருக்கா. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் போய் நாயன்மார்கள்லாம் அவளும் ஈஸ்வரனை பற்றி எங்கள் மனமுருகி பாடியிருக்கா. இந்த மாதிரி இருக்க முடியாத அதுக்கெல்லாம் திருமுறைன்னு பேர், இதுக்கு 4000 பிரபந்தம்னு பேர். இது பேர் சாஸ்திரங்களில் தர்ம நூல்கள், பகவானுடைய பக்தியே பிரதானமாக இருக்க முடியாத பாகவதம், விஷ்ணு புராணம், சிவபுராணம், 18 இந்த மாதிரி 18 புராணங்கள், இன்னும் தர்மங்களை தெரிய முடியாத சூத்திரங்கள். இப்போ அம்பாளுடைய ஸ்தோத்திரம் மூக பஞ்சசதி, லக்ஷ்மியினுடைய ஸ்தோத்திரம் லக்ஷ்மி சகஸ்திரம், இப்படி ஈஸ்வர ஸ்தோத்திரம் சிவானந்த லஹரி, சௌந்தரிய லஹரி, மலையாளத்தில் குருவாயூரப்பனை பற்றி நாராயணி 300,000 ஸ்லோகம், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் நிறைய சம்ஸ்கிருதத்திலையும் தமிழ்லையும் பாக்கி ஒரு தேசத்துலேயும் இவ்வளவு நிறைய தங்களுடைய அனுபவங்களை அப்படியே அள்ளி கொட்டி வாரி எல்லாரும் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாத அனுபவித்து சொல்ல முடியாத கிரகங்கள் ஒவ்வொரு தேசத்துலையும் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனால் உலகத்துக்குள்ள நம்ம இந்தியா தேசத்தை தவிர பாக்கி அத்தனை தேசங்கள்லேயும் பகவானை பற்றி எவ்வளோ ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கணக்கு எடுக்கிறது. இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கணக்கு எடுக்கிறது. இது 2 கணக்கு எடுத்தால் எல்லாத்தையும் பூலோகத்தில் இருக்க முடியாத இதர தேசங்களில் எவ்வளவு மகான்கள் இருந்து என்ன ஸ்தோத்திரம் இருக்காளோ அதெல்லாம் காட்டிலும் இந்த ஒரு இந்தியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கும்னு தான் எனக்கு தோன்றது என்னுடைய அனுபவத்தில். நமக்கு அதனால் அகம்பாவம் வர வேண்டாம். அந்த பெரியவாழ்க்கை இவ்வளவு இதை நான் நஷ்டப்படுத்திக்கிறமே தெரியாமல் வச்சுருக்கவேங்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஷேக்ஸ்பியர் தெரியும், நம்ம பாக்கி தேசங்கள் இருக்க முடியாத கவிகளை தெரியும், மில்டன் தெரியும், கவுபூர் தெரியும் அப்படின்னு தவிர நம்ம பெரியவாள் எழுதினது நமக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கேன்னு அதுக்காக துக்கப்படுறேன்னு தவிர அவளை காட்டு நான் வசதி அவள்லாம் மட்டம்னு சொல்கிறதுக்காக நான் உத்தேசமே பண்ணலை. ஒரு வாக்கியம் சொன்னால் நான் வசதியாக தான் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் பகவத் ஸ்தோத்திரங்கள் லோகம் முழுக்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்காளோ, பகவானுக்காகன்னு லோகம் முழுக்க எவ்வளவு கோவில் கட்டியிருக்காளோ, கையால் எழுதின புஸ்தகம் உலகம் முழுக்க எவ்வளோ இருக்கோ, நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்கோ, உலகம் முழுக்க கையால் எழுதின புஸ்தகம் எவ்வளோ இருக்குமோ அதை காட்டிலும் 10 மடங்கு கூட இருக்குன்னு தோன்றது இந்தியாவில் இருக்க முடியாத புஸ்தகங்கள். உலகம் முழுக்க சுவாமிக்குன்னு எத்தனை கோவில் கட்டியிருக்காளோ, அதுக்கு எவ்வளோ பணம் செலவழிச்சிருக்காளோ, தன்னுடைய உழைப்பை எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காளோ, அந்த மாதிரி 1000 மங்கு இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்க முடியாத கோவில்களை பார்த்தோம்னா, பரதகண்டத்தில் இருக்க முடியாத கோவில்களை பார்த்தோம்னா. கோவிலும் இப்படி பகவானுக்காகன்னு கையால் புஸ்தகம் எழுதினத்தோட மாத்திரம் இல்லை, வாயால் ஸ்தோத்திரம் மட்டுத்தோட மாத்திரம் இல்லை. வாயால் ஸ்தோத்திரம்னா விருந்து இருக்கும்போது அது உள்ள போகாத, உள்ளே போனால் விருந்து இருக்கும்போது அதுவும் அப்புறம் கையால் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு தோணுவோம் இல்லையா. அதனால் இதெல்லாம் உள்ளேருந்து அவளுடைய யாருக்கோ பகவானுடைய அருள் கிடச்சிருக்கு, அவளுடைய அந்த அருள் வாக்காக வந்திருக்கு, அந்த வாக்கு எத்தனையோ ஒரு கேட்குறவளுக்கெல்லாம் பக்தி உண்டாருது. பக்தி உண்டாருன்னா தன்னுடைய உழைப்பெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறா, அது கோவிலாக கட்டுறா, தன்னுடைய பொருளையும் அர்ப்பணம் பண்ணுறா, அதுக்கப்புறம் பூமியும் அர்ப்பணம் பண்ணுறா. அந்த பூமியை அர்ப்பணம் பண்ணி எல்லாரும் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு லோகத்தில் கூடிய நிலைகளுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுறது நிறைய கணக்கு வைக்கலாமே. ஒரு கோவில்லாம் எத்தனை ஜீவனத்துவங்கள் பிழைக்கிறது. கோவில்லாம் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை, கோவில்னால அந்த கோவில்லேன்னா இத்தனை பேருக்கு திண்டாட்டம் தான் வேலை திண்டாட்டத்தில் அவளும் சேர வேண்டியதான். அதனால் இத்தனை பேருக்கு நிறைய இருக்கிறதுக்குள்ளே கோவில் இருக்கணும் தான் சம்பளம் குறைச்சோம். பாக்கி எல்லாரும் காட்டிலும் 5 ரூபா 4 ரூபா 3 ரூபா. அதனால ஜாஸ்தி பேர் பிழைக்கிறா அந்த கோவிலுக்கு இருக்கிறதுலேருந்து. அது ஒரு மணி அடிக்கிறவன், ஒரு ஏதோ ஒரு மிருதம் அடிக்கிறவன், ஒரு வாத்தியம் வாசிக்கிறவன், அவனுக்கெல்லாம் 5 ரூபா 3 ரூபா 4 ரூபாய்க்கு மேலே கிடையாது. இன்னொரு மீகாவுக்காரன் இருக்கிறதுக்குள்ள குறைச்சலான பணத்தை வச்சுருந்து ஜாஸ்தி பேர் பிழைக்கிறது கோவில் ஒன்று தான். அதனால் இவ்வளவு கோவிலையும் அவள் இவள் பிழைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலை, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா. அதுலேருந்து லோகத்தில் அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணி லோகம் பண்ணால் க்ஷேமத்தடையட்டும் அப்படின்ட்டு. கோவிலெல்லாம் ஆனால் விஷயம் நிறைய இருக்குது, அப்படிலாம் வீணாக போகிறது அப்படின்னு கோவில் ஒன்றால் தான் நிறைய ஜனங்கள் படிச்சுருக்கு. அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5-6 கோவில் இருக்குது. 5-6 கோவிலில் சாமான்யமாக பாக்கி இடத்துல சாதம் எவ்வளோ கிடைக்குமோ பாக்கி சாதம் கிடைக்கிறது இப்போ 10 நாள் குறைஞ்சி சாதம் கிடைக்காது. இப்போ இந்த காலத்தில் கூட ஒரு நாவில் ஒரு வயர் ரொம்ப மணியாக இருக்குது. கோவில் இருக்கிற ஊர்களில் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 10 கோவில் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச கோவில். ஒரு நாளுக்குள்ளே சாப்பாடு கிடைச்சி போயிடும். இப்போ ஆவடையார் ஒன்று இருக்குது, மலையாளத்தில் சிவகுண்டம்னு ஒரு அன்னபூர்ணேஸ்வரின்னு இருக்குது. அந்த வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்று கத்திவிட்டு அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு சாதம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சுவாமி கதை நடை சாத்தணும். அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது ராத்திரி பாதையில் வேணான்னு வந்தால் திருடன் தான் வந்தான்னா அதுக்காக மரத்தில் கொண்டு போய் சாதத்தை கட்டிவிட்டு வந்துட வேண்டியதுன்னு அப்படி அந்த ஊரில் ஏற்பட்டுருக்கு.
எங்கேயான ஒருத்தன் வந்தான் வழிபக்கம் ராத்திரி ஒத்தணும், ராத்திரி கதை சாத்திரப்போ சுவாமிக்கு ஒவ்வொரு ஆறாருக்கு அன்னம் வேணும்னு கத்தணும், அதுக்கப்புறம் அந்த அன்னத்தெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்குது. அப்படி கோவில்களில் சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு க்ஷேமத்தை அதுலேருந்து பண்ணியிருக்கு. அதனால் கோவில் ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் பஞ்சம் பாதி க்ஷேமம் இருக்குது. இப்போ ஏன்னா இவ்வளவு கோவில் மொத்தம்னா உலகத்தில் ஈஸ்வரனுக்குன்னு கட்டடம் எவ்வளோ கட்டியிருக்காளோ அந்த கட்டடங்கள்லாம் ஒரு ஒரு பங்கு வைக்கிறது, ஒரு திராட்சையில் வைக்கிறது. நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த மாதிரி 1000 பங்கு இங்கே சரீரத்தினுடைய உழைப்பையும், அதேமாதிரி சரீரத்தை உழைப்பு மாத்திரம் இல்லை, பணத்தையும் நம்முடைய ஆகாரத்தையும் கையில் இருக்கிற பணத்தை செலவழிச்சு கோவில் கட்டியிருக்கா. நம்முடைய அப்புறம் நேவித்தத்துக்கு தன்னுடைய சொத்தெல்லாம் தான் சாப்பிட வேண்டிய பூமியெல்லாம் சாமி கொடுத்துருக்கா. தன்னுடைய உழைப்பெல்லாம் பெரிய எல்லாரும் பின்னால் வர வாழ்க்கையெல்லாம் பகவானுடைய ஞாபகத்துக்காக பெரிய உசரமான ஒரு பிராகாரங்களும் கோபுரங்களும் மாடங்களும் கூட கோபுரங்களும் மாட மாளிகைகளும் இப்படி கட்டி வச்சிருக்கா. 4 மைல் 3 மைல் பக்கத்தில் வகுத்தில். அதனால் பூலோகத்தில் முழுக்க ஒவ்வொன்றும் அதே மாதிரி புஸ்தகம் பார்க்கணும் எழுதுது, அதே மாதிரி தியானம் பண்ணுறவாளும், அதே மாதிரி மகான்களும். எத்தனை மகான் அடுத்த ஒரு தேசத்தில் இருந்தாலும் ஒரு கணக்கு இல்லை, 5-6 பேருக்குள்ள இருக்கும். இங்கே எத்தனை மகான்கள் இருந்திருக்காங்கன்னா கணக்கே கிடையாது. இன்னும் மகான்கள் இருந்திருக்கா. நம்ம நாள்லேயே நம்ம அடுத்த நூற்றாண்டுலேயே இப்போ தியாகிடுவாள் மாதிரி மகான்கள் கணக்கு வதிஷ்டுவாள் மாதிரி, தியாகிடுவாள் மாதிரி, இப்படி பார்க்க தாய்மானவர் மாதிரி சமீப காலத்தில் ஒரு 100 வருஷத்துக்குள்ளேயே ஒரு 1000 வருஷம் 2000 வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஆகட்டும் அவ்வளோக்குள்ள பெரிய மகான்கள் நிறைய கிடச்சிருக்கா. ஏதோ இந்த வேறு மகர்ஷிகள் போட்ட வேறு இன்னும் கூட எல்லாத்துக்கும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. லௌகிகத்தில் பார்த்தா கூட இப்போ இன்னும் காந்திங்கிற நேருங்கிற அவள் நம்ம முழுக்க சாஸ்திரமான மார்க்கத்தில் எல்லாம் சொன்னால் கூட அவளுக்கு இந்த வழியெல்லாம் தெரியாதுன்னா கூட அவளுக்கு இன்னும் பூலோகம் முழுக்க இந்த காந்தி நேருங்கிற பேர் மாதிரி ஒரு இன்னொருத்தருடைய பேர் இன்னும் லோகம் முழுக்க வழங்கலை. என்ன அவளுடைய மகாத்மியம் இல்லை, அவளுக்கு மூலமாக இருக்க முடியாத பெரியவாள் மகர்ஷியுடைய மகாத்மியமோ தெரியல. இன்னும் கூட பூலோகத்துக்குள்ள எந்த தேசத்து மனுஷனுக்காக இவ்வளவு பேருன்னு கேட்டால் அவளை இப்போ நேருன்னா எல்லாரும் தேசிக்கட்டும், எல்லாரும் இதுக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டோம். யுனைடெட் நேஷன்ஸில் பேர் யாருக்கிட்டா முதல்லன்னா இவங்களுக்கு தான் பேருன்னு புதுசாக ஒன்றும் இல்லாத தேசம் இது. இன்னும் ஒன்றும் கையில் ஒன்றும் இல்லை, காலில் ஒன்றும் இல்லை, இருந்தால் ஆகாச முதல்ல காலக்ஷேபம் நடக்க வேண்டியிருக்குப்போ. இருந்தாலும் பேர் எங்கடான்னா முதல்ல எல்லாத்தையும் காட்டிலும் அவன் பேரெல்லாம் காட்டிலும் இவன் பேர் முதல்ல போய் நின்றுருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய பெரியவாழ்டையது எல்லாத்துலேயும் முதல்ல இருக்குங்கிற மாதிரி. மேன்ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரியில் பார்த்தோம்னா பூலோகம் முழுக்க எத்தனை மேன்ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி இருக்கோ, கையால் எழுதின புத்தகம் எழுதியிருக்கிற லைப்ரரிகள், அதில் எல்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டு வைக்கிறது. நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மேன்ஸ்கிரிப்டை பண்ணுறதுன்னா அந்த மாதிரி 1000 பங்கு இருக்குங்க. கோவிலும் 1000 பங்கு இருக்குது, பாடல்களும் 1000 பேருக்கு இருக்குது, மகான்களுடைய பேரும் அதே மாதிரி 1000 பங்கு இருக்குது, ஒவ்வொன்றும் கூட இருக்குது. அது இன்னும் கூட ஒரு அகம்பாவம் எடுத்தோம்னா அதே மாதிரி இந்த கோவிலோ கையால் எழுதின புத்தகமோ பார்த்தா இந்தியா முழுக்க எவ்வளோ புத்தகம் இருக்கோ. இப்போ இந்த தமிழ் பேசுகிற இந்த 4-5 ஜில்லாவில் எவ்வளோ புத்தகம் இருக்கோ பார்த்தா கோவிலும் சரி பாக்கி எல்லாத்துலேயும் எத்தனை கோவில் இருக்கோ அத்தனை கோவில் காலம் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இங்கேருந்து தமிழ் பேசுகிற இங்கேருந்து திருப்பதி முதற்கொண்டு ஆரம்பித்தா திருப்பதி முதற்கொண்டு ஆரம்பித்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் போயிட்டு வேணால் இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தி கோவில்கள். கோவில்கள்லாம் என்ன அர்த்தம், கோவில் கணக்கு இருக்கலாம். இப்போ இந்த கோவிலுக்கு வந்து இப்போ திருவண்ணாமலை கோவில், அடுத்ததுல வந்து இப்போ திருவாரூர் கோவில், இப்போ ராமேஸ்வரம் கோவில், சிதம்பரம் கோவில், இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு இப்போ எஸ்டிமேட்டு எத்தனை ரூபாய் ஆகும்னு ஒரு கணக்கு போட்டோம்னா எத்தனை ரூபாய் செலவழிஞ்சிருக்கும், எத்தனை மனுஷன் செலவழிஞ்சிருக்கும்னா இதனுடைய அதே மாதிரி பூலோகத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கெல்லாம் இப்போ இதனால அதே மாதிரி இன்னொரு கட்டணம் கட்டமான எத்தனை எஸ்டிமேட் ஆகும்னா இந்த மாதிரி 1000ல் ஒரு பங்கு தான் பூலோகம் முழுக்க இருக்கும். அதே மாதிரி இந்தியா தேசத்துக்கு முழுக்க பார்த்தோம்னா இந்தியா தேசத்தில் முழுக்க எவ்வளவு கோவில்கள் வச்சிருக்காளோ அது கண்ணும் 10 மடங்கு இந்த 4-5 ஜில்லாவில் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு. அதனால திரவிடேஷ பூரிஷான்னு பாகவத்தில் சொல்கிற காலத்தில் கலியுகத்தில் அநேக பக்தி யுக்தி இங்கேயான சில இடங்களில் பூந்துட்டு இருக்கும். கலியுகம் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் கூட அடியோடு போயிடாது, வேற முதல் எங்கேயாவது இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்கி வருஷங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். இந்த ஆசேதி மாதம் பரத வருஷத்தில் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுலேயும் திராவிட தேசத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கந்தத்தை சொல்கிறப்போ காவேரி தாமிரபரணி இந்த நதிகளில் தான் எல்லா பாக்கி இடத்துலாம் காட்டிலும் இன்னும் கொஞ்சம் மகான்களும் அந்த அனுகிரகங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அப்படின்னு நம்முடைய திராவிட நாட்டில் விசேஷம்னு சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லியிருக்கு, அனுபவத்துலேயும் சொல்லியிருக்கு. சாஸ்திரத்துலேயும் திராவிட நாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி ஜாஸ்தி இருக்கும்ப்பா அப்படின்னு மகான்களுடைய இது இருக்குது. அதில் நாம் இங்கே பிறந்திருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் பொறுப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. நாம் பிறப்பதுனால இவ்வளோ வஸ்து எனக்கு கட்டி வச்சுண்டு அது வீணாக போகிறதா அப்படின்ற ஒரு அகம்பாவத்துக்காச்சும் இல்லை, இவ்வளோ வீணாக போக வேண்டாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதனால் ஆற்றுல இன்னும் வீட்டில் அதிக காரியம் இல்லாதவா ஸ்திரீகள் இருக்கா, இந்த டவுன்கள்லாம் இருக்கிறவங்கள ஸ்திரீகளாவது கொஞ்சம் இப்போ நித்தியம் 1 மணி அவகாசம் ஏதாவது கொஞ்சம் தமிழும் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம்,
சம்ஸ்கிருதமும் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னுட்டு கற்றுண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்தூலமாவது கொஞ்சம் அர்த்தம் தெரிய முடியாக பண்ணினுட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5-6 நாளைக்கு வந்து இன்னும் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் 2-3 குழந்தைகள் குமநாட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் தெரியல எங்களுக்கு, அப்படி நாங்கள் எதாவது ஏற்பாடு பண்ணுறோம், எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி பண்ணுறோம்னு வந்து இப்போ ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒன்று வந்து சொல்லிட்டு போச்சு. அதனால் ஒரு 8 பேருக்குள்ள 8 பேர் சேர்ந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு நாங்கள் இத்தனை பேரும் நிச்சயம் ஒரு 3 அவகாசம் சேர்ந்து படிக்கிறோம்னுட்டு மனத்துக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதிட்டா அவளுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு புஸ்தகம் ஒன்றும் அனுப்ப சொல்கிறேன் தனியாக அச்சு போட்டு. அதில் அந்த புஸ்தகத்தில் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது, வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் சொல்ல வேண்டியது. அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அத்தனையும் ஜாஸ்தி அதிகம் இல்லாமல் சின்ன புஸ்தகமாகவே கொடுக்க சொல்கிறேன். தமிழ்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் போட சொல்கிறேன். அது முழுக்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது. மனப்பாடம் பண்ணினா அநேகமாக கொஞ்சம் தமிழில் ஒரு ஞானமோ அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஞானமோ தானாக வரும்படியாக இருக்கும். அப்படி மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம் இத்தனை பேரும் அப்படின்னு திரும்பி வருதுன்னு எழுதினாலானா இங்கேருந்து அட்ரஸ் மடத்து அட்ரஸ்ஸு அவளுக்கு தெரியும், அதை கொடுத்துருவோம். அதுலேருந்து அந்த புஸ்தகத்துலேயே அடிக்கடி எழுதணுமானா இந்த இடத்துக்கு எழுதணும்னு அதிலேயே அச்சு போட்டுருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு 8 பேராவது ஒரு இடத்துல இருக்கிறவா 5-6 பேராவது சேர்ந்துட்டு 8 பேர் குறையாமல் இருக்கணும். ஏதோ கணக்கு வேணும் இல்லையோ, அதுக்காக 8 பேர் இருக்கட்டும். அந்த 8 பேர் சேர்ந்துட்டு சேர்ந்தாப்புல கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சாலனா அவளுக்கு அந்த புஸ்தகங்களை அனுப்பிச்சிடுறோம். அந்த புஸ்தகம் முழுக்க மனப்பாடம் பண்ணிடணும். இத்தனை பேரும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணியாச்சுன்னு எழுதினாலனா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கோர்ஸு அப்படியே கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி தமிழ்லேயும் ஒன்று சின்னதாக அச்சு போட்டு அதையும் கொடுப்போம், சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் அச்சு போட்டு அவளுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிடுவோம். அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவளுக்கு தெரியாததுனால இப்போ சத்தி இன்னொரு 1 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்புறதா இருந்தானா இந்த மடம் சம்ஸ்கிருத காலேஜ் என்ன எழுதினா இன்னொரு மாதத்துக்குள்ளே இங்கே வந்து சேர்ந்துடும். அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கே எழுதுறதுங்கிறது அந்த புத்தகத்துலேயே அச்சு போட்டுடுறோம். அச்சு போட்டு அந்த மாதிரி மேலே அவளுக்கு நடக்குது. இது தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பண்ணணும்னு இல்லை, புருஷர்கள்லேயும் சாவகாசம் இருக்கிறதா எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது அவளும் புருஷாலும் 8 பேர் சேர்ந்து அதே மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம்னா அவளும் அந்த கைங்கரியத்தை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் தமிழ் ஏன்னா நமக்கு தமிழ்லேயும் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கு. அவளும் மகான்களாக இருக்கா, அவதார புருஷாலாக இருக்க, அருளாக்கு ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரங்கள்லையும் போய் அவள்லாம் பாடி ஈஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாள். தமிழ்லையும் இருக்கா. சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் ஆசையமாக தான் எல்லா தேசத்துக்கும் பொதுவானது. இங்கே நமக்கு தமிழ் இருக்கிறது நம்ம தேசத்துக்கு மாத்திரம் விசேஷமாக சிறப்பாக இருக்கிறது. 4 தேசத்தில் இருக்கிறதுனால 2 கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரத்துலேயும் தமிழுக்கு அடுத்தபடி பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரத்துலேயும் நிறைய பக்தாள் இருந்து மகாராஷ்டிரத்தில் நிறைய எழுதியிருக்கா. மகாராஷ்டிர தேசத்தில் அதுக்கு அடுத்தபடி ஹிந்தி பாஷையிலையும் சில பேர் எழுதியிருக்கா. ஒவ்வொரு தேசங்கள்லையும் இந்த மாதிரி மகான்கள் இருக்கா. நம்ம தேசத்தில் இன்னும் கூட ஜாஸ்தி இந்த தெலுங்கில் எழுதினாலும் தெலுங்கு சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் 3லையும் எழுதினவா நம்ம ஜாஸ்தி. 3 நம்ம தேசத்துக்கு சொந்தம். நம்ம தேசத்தில் எவ்வளவு தெலுங்கு கீர்த்தனங்களோ தெலுங்கு பத்தியங்களோ தெலுங்கு பக்திகளோ இருக்கோ இவ்வளவு தெலுங்கு தேசத்தில் உற்பத்தி ஆகலை. அதில் நம்ம தேசத்தில் தான் தெலுங்கு இன்னும் ஜாஸ்தி உற்பத்தி ஆகிருக்கு. தெலுங்கு தேசத்தை காட்டிலும் தமிழ் தேசத்தில் தான் தெலுங்கு ஜாஸ்தி வளர்ந்துருக்கு, அவ்வளோக்கும் இடம் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி மகாராஷ்டிர கிரந்தங்கள் கூட நம்ம தேசத்தில் மகாராஷ்டிர தேசம் மாதிரி நம்ம தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு சமானமாக மகாராஷ்டிர கிரந்தங்கள் நம்ம தேசத்தில். தஞ்சாவூரில் மகாராஷ்டிர ராஜ்யம் இருந்ததுனால தெலுங்கு ராஜ்யம் மகாராஷ்டிர ராஜ்யம் 2ம் நம்ம தேசத்தில் அதிகமாக இருந்திருக்கு தமிழ் தேசத்தில். அந்தந்த காலத்தில் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை அனுசரித்து அவளுக்கும் பக்தி வந்துட்டுது, தெலுங்கா வந்தவளுக்கும் நம்ம தேசத்தில் பக்தி வந்துட்டுது. எல்லா கிரந்தங்களுக்கும் இங்கே உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருக்குது. அதனால் இந்த புஸ்தகத்தை அவாரவா ஒரு எங்கெங்கே இருந்தாலும் சரி ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறவாளா ஒரு 4-5 ஆத்துக்காரா ஒரு 10-8 பேர் சேர்றது, சேர்ந்து எல்லோரும் கையெழுத்து போட்டு நாங்கள் இந்த அனுப்புகிற புஸ்தகங்களை நாங்கள் வாசிக்கிறோம், அதை அப்படியே நெட்டு பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னு எழுதி அனுப்பிச்சுட்டா அவளுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டே இருப்போம். அது ஒன்று பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்தபடி அனுப்புவோம். அப்படியே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது புருஷாளாக இருந்தாலும் சரி ஸ்திரீகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் அந்த கைங்கரியத்தை சேர்ந்து நடத்தலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொன்னேன்னா இந்த பழைய நாளில் படித்தவளுக்கு பக்தியும் ஞானமும் சாந்தமும் அது நிறைய இருந்தது. இப்போ படிப்புங்கிறது அபிவிருத்தி நிறைய ஆகுது. ஆனாலும் அவ்வளோ மாதிரி அவ்வளோ நல்ல குணங்களும் அவ்வளோ சாந்தமும் ஏற்படலை. அது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. கல்வின்னா அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஞானமும் பக்தியும் பெருந்தன்மையும் அது இருக்கணும். கல்வி வளர வளர நல்ல குணங்கள் இல்லாமல் கொஞ்சம்
கொஞ்சம் கட்சியும் தாபமும் கோபமும் இதெல்லாம் அதிகமாகிறது கல்வி இருக்கிற இடங்களில். சில இடங்களில் ஜாஸ்தி கல்வி இருக்கக்கூடிய தேசங்களில் குற்றங்களும் ஜாஸ்தி ஏற்படுறது. கல்வி இல்லாத இடத்துல குற்றம் குறைவாகவும் இருக்குது. அதில் உலகத்தில் குற்றம் விருத்தியாகிறதுக்காக ஒரு காரியம் செய்கிறது. அதில் கல்வி இல்லாமல் இருந்தால் தேவையில்லையே அப்படின்னு தோண முடியாத நிலைமை கூட வந்துடுறது அப்படின்னு அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் அதிக நாளைக்கு விஸ்தாரமாக சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் அன்றைக்கி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னது, அப்போ அந்த நாளில் கல்வி இருக்கிறப்ப சாந்தமும் பெருந்தன்மையும் படித்தவாள்னா அவளுக்கு ஒரு மதிப்பு கௌரவம் இருந்தது. இப்போ படிப்புன்னா ஒரு மரியாதை இல்லாமல் இருக்குது. சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்னா அவளை பற்றி ரொம்ப மனசுக்கு எல்லாருக்கும் துக்கம் வர முடியாதும் கோபம் வர முடியாதும். நம்ம குழந்தைகள் அச்சேன்னு ஒரு அசிமான ஒரு பக்கம் இருக்குது. அவள் எல்லாரும் ஒரு கட்சி கட்சிண்டு அவளை சுடுறதும் அடிக்கிறதும் இது பண்ணுறதும் அப்பேற்பட்ட நிலைமையில் வந்து சேர வேண்டியிருக்கு. பள்ளிக்கூடத்து குழந்தைகளை போய் யாராவது சுடுவாளா அடிப்பாளா அப்படி கூட சுட முடியாயும் அடிக்க முடியாயும். அவளை தான் ஜெயிலில் அடிக்க முடியாயும், லாட்டி பிரயோகம் பண்ண முடியாயும். இப்படிலாம் வந்து சேர்றது நமக்கு. அவளும் அப்படி இருக்காளே அப்படிங்கிற துக்கம் நம்ம குழந்தை அவள் தானே முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற துக்கம் ராஜ்யபாரம் பண்ணுற ஆளுகள்லாம் அடிக்கடி ஏற்படுறது. அடிக்கடி சொல்லவும் சொல்கிறா. அந்த ஊரில் ஸ்ட்ரைக்குங்கிறா, 10,000 ஸ்கூலில் ஸ்ட்ரைக்குங்கிறா, இந்த ஊரில் 10,000 ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரைக்குங்கிறா. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு? படிக்கிற காலத்தில் சாந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவளை உபதேசம் பண்ணி சொல்கிறா. ஆனாலும் அவளே தான் அவள் காரியம் ஆகிறதுக்காக பாலிட்டிக்ஸ் காரியம் பையங்களாம் வருங்கோ குடி தூக்கிட்டு வருங்கோன்னு பழகி கொடுத்துட்டா. அதுக்கப்புறம் இவாளுக்கே இப்போ உத்திரவமாக இருக்குது. இப்போ தனக்கு வந்தப்போ இவாளை ரொம்ப சிரமப்படுறா. இப்போ அதனால் பழகி கொடுத்தும் அவள் தான். இப்போ அழறதும் இவளை தான் எழுதுன்ட்ருக்கா. இப்போ அதனால் ஒன்றும் அவளையும் குத்தம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இவளுக்கு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு பசங்களை தானே ஸ்கூலுக்கு போனால் தானே பசங்க ஒரு 1000-2000 பசங்க சேர்ந்தாலும் கூடுறது. அப்போ தானே எல்லாம் ஹோன்னு கத்துறதுக்கு சௌரியம் வருதுன்னு அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டாது. அது இப்போ வந்து சிரமமாக இருக்குது. அதனால் பையன்களை மாத்திரம் குத்தம்னு நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் இவாள்டையும் குத்தம் இருக்குது. இவாளை அப்படி உபயோகப்படுத்திருக்கப்படாது எல்லாரும். அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறதுப்பா? இப்போ பண்ண வேண்டிய மார்க்கத்தை நான் ஒரு காரியம் சொன்னேன். படிப்புன்னா அதனுடைய கௌரவம், அது ஞானம், சாந்தம், வினயம், குணம், இதுன்னா உலகத்தில் வித்தியாகணும். அதனால் படிப்பினால வித்தியாகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கணும்னு நான் அன்றைக்கி ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னேன். பழைய நாள் ஏன் வந்து அவ்வளோ கௌரவம் இருந்தது, இப்போ வந்து இவ்வளோ கொஞ்சம் ரொம்ப மட்டமாக போயிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்போ, வாத்தியார் வந்து நம்மகிட்ட சம்பளம் வாங்குறார், நாம் பணம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையே தப்புன்னு சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கு. அதனால் குருவினிடத்தில் நாம் போய் பிரார்த்தித்து அவள் நமக்கு வித்தியை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாதையும், நீ அனர்ஹன்னாப்பா, அப்போ நீ இதுக்கு அர்ஹதை இல்லை, உனக்கு இந்த அர்ஹதையை தயார் பண்ணிடுவா, அதுக்கப்புறம் உனக்கு வித்தியை சொல்கிறேன். மத்தியில் தான் தப்பு பண்ணிட்டான்னா, அப்பா நீ தப்பு பண்ண, இனிமேல் உனக்கு வித்தியை கொடுத்துவானா உனக்கு லாயக்கு இல்லை, நீ பொருட்டு போ, வேறு யாரானு குரு கொண்டு போ அப்படின்னு அதிகாரம் பண்ணுறது வாத்தியாரண்டு இருக்கணும். இவன் இடத்துல அவன் எப்படியாவது அவனுடைய கிருபையன்னா நமக்கு வித்தியை வரணுமேங்கிற ஒரு ஸ்ரத்தை இவனுக்கு இருக்கணும். இப்போ முதல்ல பாக்கி வித்தியெல்லாம் படிப்பு இங்கே தமிழ் கணக்கோ அதெல்லாம் அப்படி வேணா இருக்கட்டும், சங்கீத வித்தியை அப்படி தான் இருக்கணும் இருந்தது இது வரைக்கும். குருவுக்கு போய் வேட்டு வச்சு போட்டு அவத்தில் எவ்வளோ விசேஷம் பண்ணி இப்போ இருக்கிற சங்கீத வித்தியானாலும் அவ்வளோ விஷயமா போட்டு சங்கீதம் கற்றுக்கிறவா தான் இப்போ இருக்கிறவெல்லாம். அடுத்த தலைமுறை வருவாள்லாம் ஸ்கூலில் படித்தவா சங்கீத வித்தியாங்க, அதுக்கும் ஸ்கூலில் வச்சு கொடுக்கனால. அன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மேலஹார வித்தியை ஒன்று தான் இப்போ இன்னும் ஸ்கூல் வைக்கல. அது மாத்திரம் அவனுடைய அது ஒன்று தான் குருகுல வாசம் இருந்துருக்கு. நாதஸ்வர வாத்தியம் பழைய நாளில் தான் நல்ல மேலஹாரம்னா அப்படியே அந்த எங்கேயானு போனவனா அபஸ்வரம் பண்ணினானா அந்த நாயனக்கட்டையினாலேயே மண்டையில் ஓட்டுருவோம்னு சொல்கிற வழக்கம் அங்கேருந்து அவனுக்கு அவ்வளோ இதே இல்லை. பழைய வேதத்துக்கு அதை தவிர வேறு பிரகாரம் கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். முதல்ல எல்லாத்துக்கும் மூலம் வேதம். அந்த வேதத்துக்கு குருகுல வாசம் தான் பிரதானம். வேதம் அவளுடைய அத்தியானம் பண்ணணும் வாழ்த்துலேருந்து அப்படின்னு அதுக்கும் வேறு அந்த குருகுல வாசங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிட்டதுனால எல்லாம் அதுக்கும் ஒரு பாடசாலை வச்சு கொஞ்சம் அன்னம் போடுறேன்னு சொல்லி நகர்த்தார்கள் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி செஞ்சுட்டு இருந்தா. அதனால் அதுக்கும் மனுஷாலும் இல்லை. அந்த மாதிரி அன்னம் போட்டு உனக்கு வாத்தியார்களை வச்சு மணிகாரரை வச்சு சமயக்காரனை வச்சு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கூட எல்லா பாடசாலைகளும் சூன்யமாக கிடக்கு, ஒத்துமையாக வர்றதில்லை. அங்கே படித்து என்ன பண்ணுறதுன்னுட்டு அப்படி ஆகிடுறது. அதனால் இப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் ரொம்ப நாளாக தோணின்னு இருக்கு. திடீர்னு அந்த மாதிரி மாற்ற முடியாதுன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மாற்றுறதுக்கு இப்போ நான் அன்றைக்கி சொன்னதான் சொல்கிறேன். ரெண்டாம் தினம் விஷயம் சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன், புதுசாக சொல்லலை. அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன் இதெல்லாம். அதனால் யார் யார் எந்தெந்த வித்தியில் இன்னும் சம்பளம் வாங்க வராமல் இருக்காளோ, சம்பளத்துக்கு போகாமல் அவள் இருக்கிற இடத்துல இப்போ பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறதுன்னு ஒரு வித்தியை இருக்குது. அதுக்கு எத்தனையோ அஸ்ட்ரானமி, மேத்தமேட்டிக்ஸு
எல்லாம் இருந்தாலுடைய ஒரு பஞ்சாங்கம் இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வரப்போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எத்தனை கணக்கு போட்டு ஆகணும், ஆகாசத்தில் முடியான ஒரு கிரகங்களுடைய கணிதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலேயும் நம்ம சாஸ்திரத்தில் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இப்போ தற்காலத்தில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காளோ அதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவையும் தெரிஞ்சுட்டு பண்ண வேண்டிய காரியம் அதுக்கு நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி பஞ்சாங்க கணம்னு ஒரு வித்தியை இருக்குது. அது சாமானியமான வித்தியை இல்லை இது. அதே மாதிரி சித்தாதிகளுடைய நூல்கள்னு அந்த இடக்காட்டு சித்தர், போக சித்தர், சிவகபிலர், அப்புறம் அநேக சித்தாதிகள் தமிழில் நிறைய நூல்கள் எழுதி வச்சிருக்கா. அந்த நூல்களில் மூணும் கலந்துருக்கு. ரசவாதமும் இருக்குது, யோகசாஸ்திரமும் இருக்குது, வைத்திய முறையும் இருக்குது, ஞானமும் இருக்குது. இது நாலும் கலந்துருக்கு. இது ஒரு இடத்துலையும் எல்லாம் பரிபாஷைகளாக இருக்குது. அது என்னதுன்னு ஒன்றும் சரியாக புரிய மாட்டேங்கிறது. அது தெரிஞ்சவா ரொம்ப அபூர்வமாக சில பேர் தான் இருக்கா. இப்போ வர 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 ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. அப்படி ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்கா. இந்த நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் உள்ள இப்போ சங்கீத ரத்னாகராதிகளுடைய சாஸ்திரங்களையும் அதுக்கு ஏற்பட்ட தாள பிரசாரங்கள் அது சாஸ்திர முறையாக அனுபவம் பழக்கிண்டு அதுலேருந்து நல்ல கானத்தில் நிபுணாளாக இருக்கிறவா பெரிய வித்வானாளாக இருக்கா. இன்னும் சில பேர் அந்த சாஸ்திரத்துடைய தத்துவம் என்னன்னு அது மாத்திரம் தெரிஞ்சுட்டு அப்படி அநேகம் பேர் சில பேர் அப்படி இருக்கா. அந்த இது மாத்திரம் இவாளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முடியாத அப்படி சில பேர் இருக்கா. இந்த மாதிரி இப்போ சில்பசாஸ்திரங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயங்களோ ஒரு மலையே குடைஞ்சி குகைகளாக கோவில் கட்டிருக்கா ஈஸ்வரனுக்கு. அது ஒரு பெரிய சில்பசாஸ்திரங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி சில்பம், நாட்டியம், இந்த சங்கீதம், இந்த மாதிரி இப்போ கணித சாஸ்திரம், அந்த மாதிரி ஜோதிஷ் சாஸ்திரம், இப்படி இருக்கும்படியான அநேக லௌகிக சாஸ்திரங்கள் கணக்கு தான். ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது பழைய கிரந்த சாஸ்திரங்கள். அதே மாதிரி நியாயசாஸ்திரம், வியாக்கரண சாஸ்திரம், அதுக்கப்புறம் ஜோதிஷ் சாஸ்திரம், நியாயசாஸ்திரம், தர்க்கசாஸ்திரம் பேர் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற சாஸ்திரங்கள். அதை தவிர தனித்தனியாக இருக்க முடியாத வேதங்கள், அதுக்கப்புறம் தர்மசாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் வைஷ்ணவப்பட்டவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துட்டுருக்கா. அப்படி யார் யார் இந்த வித்தியைகள் எல்லாம் இருக்காளோ அவளுக்கு யார் யார் எந்த குலப்பரம்பரையாக எந்த வித்தியை ரட்சிச்சுட்டு இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் நம்மளால் ஆனதை அவள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அவள் கண்டபடி வெளியில் வந்து ஜீவனம் பண்ணி தான் ஆகணும், சம்பளம் வாங்கி தான் ஆகணுங்கிற சிரமம் இல்லாமல் ராஜாக்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த காலத்தில் சர்வமானியமோ வருஷாசனமோ அவளுக்கு ஒரு சபைகள் ஏற்படுத்தியோ சம்பாவனையோ இப்படி எல்லாம் சர்வமானியம் சம்பாவனையோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கா. அதனால அவள் இருக்கிற இடத்துல அவள் அதை விருத்தி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா அந்த சாஸ்திரங்களை. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நெஞ்சம் பாக்கி இருக்கிறவாள் நாம் வந்து அவள் இருக்கிற இடத்துலையே அவளுக்கு ஒரு சம்மானாதிகளை பண்ணி அவள் அங்கேயே இருக்கும்படியாக செய்து அவள் இருக்கிற இடத்துல ஆறான சிஷ்யால வாழ்றதுல வந்து படித்தாளானா படிக்கிறவாளுக்கு பாடம் சொல்லணும்ட்டு. இப்போ அந்த மாதிரி 2 பேர் இன்னொன்று நீங்கள் தானே சொல்லிட்டு இருக்கா, சாஸ்திரம் வாசிச்சிருக்கல, ஊரில் தானே பிரயோஜனம் பண்ணிருக்கீங்களா, 6 வரா அப்படிங்கிறாவா. இப்போ 6 வரா, இந்த சாஸ்திரத்தை 6 சேர்ந்துறா, என்னிடத்துல வந்து 6 படிக்கிறா அப்படின்னுட்டு அப்படி கேட்குறா. அதனால் அதுக்கும் யாரானு போக முடியாது நம்ம செய்யணும். அப்போ பக்தினாலே போய் வேறு வித்யா பள்ளியோட பாடசாலை வேறு ஜீவனம் இல்லாததுனால இப்போ எத்தனை பேர் காலேஜ்கள்லையும் ஹைஸ்கூல்லையும் இருக்காளோ இத்தனை பேரும் சாஸ்திர கேண்டத்தில் போய் தான் சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த நாளில். இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டதுனால அதுக்கு ஒருத்தரும் போகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால் அவளுக்கு அப்படி யாராலும் போகிறவாளுக்கு நாம் கொஞ்சம் அனுகூலமும் பண்ணி கொடுத்து இப்படி வித்யை போய் படிக்கிறவாளுக்கும் ஏதாவது நாம் செய்கிறது. அங்கே படிப்பு சொல்கிறவாளுக்கு அவள் சொன்னாலும் சொல்லாமனாலும் அவளுக்கு ஆண்டரையும் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இந்த 2 முறையில் ஒவ்வொரு வித்தியக்குமே நமக்கு அநேகமாக சம்ஸ்கிருதலான் இருக்குது முக்கால்வாசி வித்தியைகள். பாக்கி இந்த சித்தாதிகளுடைய நூல்களும் பாக்கி பக்தி நூல்களும் தமிழில் இருக்குது. சங்க நூல்கள் லிட்ரேச்சரும் இந்த சித்த கிரந்தங்களும் இது 2 தமிழில் கொஞ்சம் பிரதானமாக இருக்குது. பாக்கியெல்லாம் இப்போ கணித சாஸ்திரமோ ஜோதிஷ் சாஸ்திரமோ சங்கீத சாஸ்திரமோ நாட்டிய சாஸ்திரமோ பாக்கி தர்க்க வியாகரண மீமாம்சோதிகளான சாஸ்திரங்களோ சக்கியாதனம் இதெல்லாம் பாக்கி இத்திஹாச புராணாதிகளோ இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் நிறைய இருக்குது. தமிழ்லையும் சிலது இருக்குது. ஆனால் பாக்கி தேசங்களில் இப்போ தமிழில் எவ்வளவு சாஸ்திர கிரந்தங்களோ இந்த சித்த நூல்களோ பாக்கி பிராச்சீன கிரந்தங்களோ இவ்வளோ இருக்கோ, தமிழ் எவ்வளோக்கோ இவ்வளோ இதர பாஷைகளோட கூட இருக்காது. பாக்கி தேசங்கள் சாஸ்திர கிரந்தங்கள் கொஞ்சமாவது தமிழில் இருக்க, அது கூட இதர பாஷைகளில் இருக்காது. நம்ம இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட பரியந்தம் இப்போ ஒரு 200 வருஷத்துக்குள்ள வெள்ளக்கார சீமைகளில் ஒவ்வொரு பிரான்ச்லையும் ஒவ்வொரு சாட்சிலையும் நிறைய விட்டு பண்ணியிருக்கேன். அவைகளை தான் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்க வேண்டியது. அதனால் இந்த மாதிரி ரீதியில் அநேகமாக பொதுவாக அதானும்
அந்த நல்ல பண்டிதால ஒவ்வொரு பிரான்ச்லையும் நல்ல பெரிய பண்டிதால ஒரு இடத்துல சேர்ந்து வச்சு யாரானு சந்தேகம் கேட்டுனாலும் சரி, அவளுக்கு வேற காரியம் இல்லாமனா கூட யாரானு சந்தேகம் கேட்டுட்டா ஒரு சாஸ்திரத்தில் சந்தேகம் இருந்தாலும் இவாள் நமக்கு கேட்டுட்டா தெரியும்னுட்டு அப்படி ஒரு 5-6 பேரை ரட்சித்து போஷிச்சு ஒரு இடத்துல அவளும் நாம் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்களை படிக்கிறவாளுக்கும் ஒரு சௌகரியங்களை பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவாளும் அவளுக்கு வேற பாடம் சொன்னாலும் சரி சொன்னாலும் சரி அந்த இடத்துல அவளுக்கு ஒரு அனுகூலம் பண்ணணும்னுட்டு அப்படியும் நம்ம சில சௌகரியம் பண்ணலாம். இப்படிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆலோசித்து அது என்னென்ன முறையில் பண்ணலாம்னு இது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு வழியாக சொன்னேன்னா இன்னும் என்னென்ன முறையாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அது எங்கேயான ராஜாங்கத்தினுடைய சௌகரியம் ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா, இல்லை நம்ம சொல்கிற முறையில் இப்போ தேசாந்தரங்களில் ஒரு படிப்பு கிடிப்பு இதுகளுக்கெல்லாம் ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுறோம்னுட்டு அவளுடைய கல்ச்சரலாக சில உபகாரம் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு அநேக மூலகனங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து ஏதாவது நம்ம உபயோகப்படுத்தினாலும் படிக்கலாம். நம்ம ராஜாங்கள்லையும் அதிகமாக அவளுக்கு நம்முடைய உத்தேச காரியங்கள் மனசுக்கு அதிக பிடித்தவில்லைன்னு இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவளையும் நாம் எதிர்பார்த்து இதான கொஞ்சம் உபகாரத்தை செய்து கொள்ளலாம். ஒன்றும் வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம், எல்லா விதமான உபகாரமும் நாம் செஞ்சுட்டு முக்கியமான உத்தேசம் இவெல்லாம் போய் ஒரு குரு இடத்துல குரு எங்கே இருக்கானோ அந்த இடத்துல போய் கற்றுக்க முடியாத ஒரு மார்க்கத்தை கொஞ்சம் நாம் செய்ய முடியாத செய்யறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா கொஞ்சம் சௌகரியம்ட்டு எல்லா முறைகளில் எந்தெந்த முறைகள் உச்சிதமாக தோணுமோ அந்த முறைகளில் நம்முடைய பிராச்சீன வித்தியைகளை குறைக்காமல் நவீன வித்தியைகள் என்னென்ன புதுசாக உண்டாயிருக்கோ அதையும் நாம் சேர்த்துண்டு ரெண்டையும் கலந்துட்டு அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணும். இப்போ நவீன வித்தியைகளை மாத்திரம் கற்றுட்டு இருந்தாலும் இப்போ பிராச்சீன வித்தியைகளை அடியோட மறந்து போயிடுறா, ஆத்மாவுக்கு க்ஷேமத்துக்கு ஒரு வழி இல்லாமல் போயிடுறது. அதனால் சயின்ஸு ஆட்டம் பாம்பு அது இது அதுலேயே சயின்ஸு சுற்றி போகிறத தவிர ஒரு சாந்தம் நல்ல குணம் தியானம் யோகம் சித்தசாந்தி இதுகளுக்கு ஒரு வழி அவள் வழியில் இல்லாமல் போயிடுறது, அதே ஞாபகமாக போயிடுறது. அதனால் இதையும் நாம் கிரகிச்சுண்டு நவீனத்தில் எவ்வளோ தூரம் விருத்தி பண்ணிருக்காளோ அவ்வளோயும் நாம் தெரிஞ்சுண்டு அதுகளையும் சேர்த்து வச்சு உலகத்துக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தமாக நாம் ஒரு காரியம் செய்யணும். அதுக்கு ஆரம்பமாக ஏதோ ஒரு பேர் ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு பேரை வச்சு எனக்கையாவது நாம் ஏழைகள் அத்தனை பேரும், ஏன்னா இப்போ ராஜாங்கங்கள் செகுலர் ராஜாங்கமாக போச்சு, அவள் நமக்கு நம்ம போகிற வழி அவளுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ உபகாரம் பண்ணுறாளோ இல்லையோ பண்ணினாலும் ஏதோ எல்லாத்துக்கும் உபகாரம் பண்ணுறாலும் கொஞ்சம் உபகாரம் வாழ்ந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஏதோ உபகாரம் பண்ணினாலும் முழுக்க பழைய ராஜாங்கள் மாதிரி மகாராஜாவே எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டார், ராஜாங்கத்திலே எல்லாம் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ஒன்றும் கவலையே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் அது கிடைக்கிறது நாம் இதில் எதிர்பார்க்கறதுக்கு முடியாத ரீதியில் இருக்கா நம்மது இல்லை நாமும் எதிர்பார்த்தாலும் அவள் கொடுப்பாளா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்க முடியாத ஸ்திதியில் இருக்குது. ஸோ கிடைச்சா லாபம், அது வரைக்கும் வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டாம், அதோட வச்சுக்கணும் நம்ம. அதனால் இப்போ எல்லோரும் முதல் இப்போ நம்ம சன்னப்பட்டினத்தில் இருக்கவா எத்தனை பேர் நாம் இருக்குமோ அத்தனை பேரும் அவளால் கையாலானது ஏதாவது அதுக்கு ஒரு மூலதனம் வச்சு அது எவ்வளோ கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறமும் நிரந்தரமாக ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ஷூர் பண்ணுறதுன்ட்டு ஏதோ அவளால் ஆனது ஒரு 200 ரூபாய்க்கு வந்துட்டோம் 100 ரூபாய்க்கு வந்துட்டோம் ஒரு இன்ஷூர் பண்ணணும், எவ்வளோ கடைசி பட்சம் இருக்கோ இன்சூரன்ஸு அதாவது பண்ணிட்டோம். அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இன்சூரன்ஸும் எடுத்துக்கணும், கொஞ்சம் இதுக்காகன்னுட்டு மனசு கொடுக்கணும்னுட்டும். இப்போ ஏதாவது அவளுக்கு அவாவா சௌகரிய பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தரும் ஏதாவது பணம் கொடுக்கணும், அந்த மூலதனத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுடைய ஏற்பாடெல்லாம் ஆலோசித்து அதனுடைய முறைகள் எப்படி முறையின்னு ஒரு வழி சொன்னது இதே முழுக்கன்னு அர்த்தம் இல்லை, இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆலோசித்து அதனுடைய முறைகள் என்ன, அதுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு மனுஷல் நிர்வாகம் பண்ணுற கிரமம் எப்படி, படிப்பினுடைய கிரமம் எப்படி, பரீட்சையினுடைய கிரமம் எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆலோசித்து அது இந்த சமீபத்தில் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அதை ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவோம். அது பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருண்டையும் எவ்வளோ பேர் இருக்காளோ சின்ன பண்ணத்தில் அத்தனை பேருண்டையும் நம்ம போய் இதை விஷயத்தை சொல்லி நீங்கள் இப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் உங்கள் கையாலானது இதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு பாலிசியோ ஒரு இதோ எடுத்துட்டு நிரந்தரமாக இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது விடாமல் வந்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த இதுக்காக ஏற்பட்ட மனுஷன் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை இருக்கிறவாளையும் அதுக்கப்புறம் அவளையும் தூண்டணும், அவளை ஒரு பாலிசி எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி இது அழியான பிறவைகளை நீங்கள வந்துட்டு இருக்க முடியாத செஞ்சுட்டே போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஆலோசனை இருக்குது. இன்னும் என்னென்ன பிரகாரம் இது பண்ணலாமோ அதையும் செய்வோம். அதனால் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இருக்கிற எல்லாரும் ஏதாவது இந்த கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு நான் எங்கள் தெருவில் ஒரு 50 வீடு நான் போய் கேட்குறேன், ஒரு 100 வீடு நான் போய் எல்லாத்தையும் கேட்குறேன் அப்படின்னு கைங்கரியம் பண்ணுறவளுக்கு
ஆறாருக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கோ அவள் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு 250 வீடு 250 வீடு இருக்க முடியும். இதெல்லாம் நான் கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு நான் இது காரியம் செய்கிறேன். என்ன மாதிரி உத்தரவு பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி அவளுக்கு விஷயங்களை சொல்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கு வேண்டிய டிராஃப்ட்டு விட்டு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அதை வாங்கிட்டு அவள் அங்கங்கே போய் ஏற்பாடு பண்ணினா தேவையில்லைன்ட்டு ஒரு அபிப்பிராயம். அந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னுட்டு நான் போய் இப்போ இதெல்லாம் பேட்டைன்னு சொல்கிறதுண்டா, பேட்டைன் என்னென்ன பேட்டைன்னு மொத்தமாக சொல்கிறது இப்போ இருக்குது. பழைய நாள் பேட்டைன்னு சொல்கிறது தெருவு தான் வச்சுக்கணும். தெருவுகளில் ஒரு தெருவு ஒரு இது வச்சுக்கணும். அப்படி நான் இன்னிடத்துல இருக்கேன், இன்னிடத்துலேருந்து இன்னிடம் வரைக்கும் நான் இந்த காரியத்தை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு எல்லோரும் இப்போ சத்தியம் மடத்து மேனேஜருக்குன்னு இருக்கோ. அதுக்கப்புறம் ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி செய்வோம் இதுக்கு. அந்த மாதிரி நான் இத்தனை வீட்டுக்கு போய் நான் கேட்டு அந்த கைக்கறித்தை நான் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஆறாருக்கு சௌகரியம் இருக்கோ எழுதிட்டேன்னா அதே ஒரே இடத்துக்கு இன்னும் 2-3 பேர் எழுதினாலாம் நீ செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்து அவருக்கு சொல்லலாம். இன்னொரு இடத்துல இந்த கைக்கறிச்சு ஒரே இடத்துக்கு 2-3 பேர் எழுதினாலாம் இல்லை நமக்கு மனுஷால் பிரித்து கிடைச்சாலன்னா அந்த கைங்கறதுக்கு வேண்டிய மனுஷால் இதுக்கு எழுதி அனுப்பிச்சிடலாம். வாழும் இவா எப்படி கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டு எழுதணும்னு அவளுக்கு புஸ்தகம் அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி இவாளும் ஒரு ஒத்தரா இல்லை 2 பேராக சேர்ந்து நாங்கள் இந்த காரியத்தை இந்த பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி காரியத்தை நாங்கள் கவனிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு எழுதினால்னா அவளுக்கு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரே இடத்துல 5-6 பேர் சொன்னாலன்னா அப்போ நீ இந்த காரியத்தை பார்த்துக்கோ, வேறு காரியம் பாரு, நீ இந்த காரியத்தை பாருன்னு உச்சிதமாக இருக்க ரீதியாக அதை ஏற்பாடு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இந்த காரியத்துக்கு மடத்து மேனேஜர்னு ஒரு கடிதம் செஞ்சுட்டேன்னா அதை நாங்கள் வச்சுட்டு அப்புறம் தனியாக கூப்பிட்டு அவளால் இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யும்போதுன்னு சொல்லலாம். இவன் இந்த 10 பேர் படிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் இது மட்டும்லாம் அவள் கூப்பிட வேண்டியதில்லை. அவள் வந்தாலும் அவள் அட்ரஸையோ புத்தகத்தை அனுப்பிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் அதை படிச்சுட்டோன்னு 2ஆம் எழுதினால்னா அதுக்கப்புறம் மேல் புத்தகம் அனுப்புகிறோம். அவளை நேரம் வர வேண்டியதில்லை. இவாளை நாங்கள் இந்த இடத்துல இந்த தெருவில் இந்த இடத்துல நாங்கள் இந்த எல்லைக்குள்ளே என்னால் இந்த கைங்கரிக்கு 2 பேராவது சேர்ந்துட்டு அதில் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பணும். போட்டால் அதுக்கப்புறம் அவளை நேரம் கூப்பிட்டு அவள் சௌகரியங்களை கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொன்னேன், இப்போ நம்ம கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணோம்னா அது பண்ணி வைக்கிறதுனுடைய மனுஷால் இப்போ வர 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 குறைஞ்சி வச்சு அதுக்காக தானம் செய்யணும். அத்தியனம் பண்ணுறது வைதிகாலில் தனியாக வச்சுரும் கிடையாது. இப்போ எல்லா வர்ணங்கள்லையும் நமக்கு ஏதோ விவாக காலத்திலேயாவது ஒரு ஹோமம் பண்ணுறதுன்னு நம்முடைய மதத்தில் சகல வர்ணங்களையும் சகல ஜாதிகளையும் ஒரு கர்மானுஷ்டானமாவது இருந்துருக்கு. பாக்கி சுபகாரியங்களையும் சரி பின்னால் அசுபகாரியங்களையும் சரி அவளுக்கு நல்ல லோக பிராப்திக்காக நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் ஏதோ ஒவ்வொரு அனுஷ்டானத்துக்கும் ஒரு ரிக்வேதத்துக்கு ஒரு பிரகாரம், யஜுர்வேதத்துக்கு ஒரு மாதிரி, சாமவேதத்துக்கு ஒரு மாதிரி, ஆபசன சூத்திரம், காசியான சூத்திரம், இப்படி சூத்திரத்தில் பிரகாரம் ஒன்றும் அநேக வர்ணங்களுக்கும் அந்தந்த வர்ணங்களுக்கும் இன்னென்ன பிரகாரம் அப்படின்னு ஒரு வர்ணத்திலேயே அந்த வேதத்துடைய வேதத்தினால அந்த வேதங்கள் இப்படி அநேக பிரகாரங்கள் இருக்குது. இவைகள்லாம் தெரிஞ்சவா அவள் அந்தந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு அவள் தெரிஞ்ச பிரகாரம் கர்மானுஷ்டானங்களை செய்து வைக்கிறதுக்கு மனுஷால் வர வர அடுத்த வரல நமக்கு செய்யணும்னு ஒருத்தனுக்கு அபிப்பிராயம் இருந்தால் கூட இன்னொரு பூஜை பண்ணணும்னா பூஜை சொல்கிறதுக்கு மந்திரம் சொல்கிறதுக்கு மனுஷால் சிரமமாக போய்டுறது. முதல்ல சரஸ்வதி பூஜை பண்ணுறோம், விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணுறோம், பிள்ளையார் பூஜை பண்ணுறோம், ஒரு ரிஷபஞ்சி உத்தியோகம் பண்ணுறோம், ஒரு வரலட்சுமி விரதத்துக்கு பண்ணுறோம். இதுகளாவது நமக்கு அதுக்கப்புறம் பித்திருக்காரியங்கள் வேறு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிரமக்கிரமாக விவாகம் உபநயனாதிகள் அதுக்கப்புறம் இருக்குது. அப்புறம் அந்தியஷ்டிகள் பின்னால் இருக்கக்கூடியான அபகாரியங்கள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இப்போ வர வர குறையாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரியம் ஒன்று அபிப்பிராயப்பட்டு சொன்னேன். அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் வாரம் படிக்கிற பசங்கள் இருக்கானே அந்த மாதிரி இருக்கிற பையங்களுக்கு 6th வாரம் வரைக்கும் அவளுக்கு ஏதானும் படிப்பு சொல்லி கொடுத்துருவோம்னுட்டு அதில் எத்தனை பேர் நம்மளால் அந்த பையன்கள் இதை அத்தியனம் பண்ணுறேன்னு வரானோ அவங்களுக்கு நித்தியம் 1 மணி நேரம் ஒரு சாஸ்திரத்தில் வச்சு அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறது. 6வது வருஷம் வரைக்கும் ஒரு 5 வருஷம் அந்த பையன்கள் இதை சொல்லிக்கிட்டோம். அதுக்குள்ளே எவ்வளோ வருதோ அதை வச்சுட்டு அவளை கொண்டு நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம். வேறு பிரத்யாருக்கு பண்ணிக்காது போனாலும் அவள் தனக்காவது பண்ணிக்கலாம், ஸ்நேகிதர்களுக்காவது பண்ணி வைக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஜீவன் அவளுக்கு போனாலும். அதனால் நாமே தான் இதை பகிர்ந்துக்கணும். தனியாக ஒரு வாத்தியார்னு ஒரு ஜாதி, வைதிகாரன்னு ஒரு ஜாதின்னு வச்சுருந்தா அது வர 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 குறைஞ்சி போயிடும். அதனால் நான் எல்லோரும் தான் சேர்ந்து இந்த காரியத்தை வைதிகாரன்னு தனியாக ஒரு ஜாதி இல்லை அப்படின்னு வச்சு
அதனால் இந்த அடுத்த மாதத்தில் எல்லாருக்கும் பொதுவாக எல்லா குடும்பத்துலேயுமே எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருக்கும் உபநயனம் பண்ணி வச்சிடணும். அடுத்த மாதத்துகளில் 7 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருக்கும் உபநயனம் ஆகலேன்னு இருக்கக்கூடாது. அவாவ ஆண்களில் சௌகரிய பிரகாரம் ஒரு வாத்தியாரை வச்சு நிச்சயம் 1 மணி அவகாசம் குழந்தைகளுக்கு வேதத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது பண்ணிடணும். இது பொதுவானது. அதுக்கப்புறம் தனியாக ஃபஸ்ட் இயரில் படிக்கிற பையனால ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து, அப்போ நீ நிச்சயம் 1 மணி நேரம் வா, உனக்கு ஏதாவது மாதம் ஒரு 5-6 கொடுத்துட்றோம், அதை வச்சு நீ பள்ளிக்கூடமோ ஸ்கூலோ பள்ளிக்கூட சம்பளம் இருந்தாலும் சரி இல்லாமனாலும் சரி உனக்கு கொடுத்துட்றோம். பள்ளிக்கூட சம்பளம் வந்து அது உபயோகப்படுத்திக்கோ, இல்லை வேணால் புஸ்தகம் அதுக்கு தானே உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்ட்டு ஏதாவது அவளுக்கு கொடுத்து, அதுக்கு எத்தனை பையன்கள் சேர்றானோ அவளுக்கு கொஞ்சம் சாயந்தரம் சொல்லிக்க வரப்போ கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு ஒரு மடி கட்டிண்டு, ஸ்நானம் பண்ணால் கூட குளிச்சுட்டு நெத்தி கட்டுண்டு மடி கட்டிண்டு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நியமித்து சொல்லி சிகை வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு ஒரு 4 பேருக்காவது சொல்லி, எத்தனை பேர் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல் லொக்காலிட்டிலையும் அவ்வளோ பேரை அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஒன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போடணும். அந்த கமிட்டியில் குறைஞ்சது 8 பேராவது இருக்கணும். அந்த கமிட்டியில் 8 பேர் இருந்துக்குன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பையன்கள் படிக்கிறப்போ நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒருத்தராவது கூட இருக்கணும். நம்ம கூட அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அதில் நாளை கொஞ்சம் தாமசிக்கக்கூடாது. பையனாலாம் படிக்கிற பையனாக இருந்ததுனால சரியாக அந்த டயத்துக்கு வரணும், அதை முடிச்சுடணும். டச்சு அதோட ஜாஸ்தி நடிக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு சாஸ்திரம் அதே டயத்துக்கு வந்துடணும். சாஸ்திரம் வந்தாரா இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து இந்த கமிட்டியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கிழமை இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கிழமைக்கு அங்கே ஹாஜராக இருக்கணும். மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காரியம் இருக்குமானதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி அது வருஷம் சேர்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை பையன் இதில். ஏன்னா ஒரு பையன் ஆரம்பித்தான்னா 5 வாரம் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்சை சேர்க்க வேண்டியிருக்கு. அதனால் ஒரு ஹைஸ்கூல்லையும் ஒரு ஃபஸ்ட் வாரத்தில் 10 பையனோ 20 பையனோ எவ்வளோ கிடைக்கிறதோ அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பையனுக்கு எத்தனை பேருக்கு பையன் கிடைக்கிறா சேர்த்துக்கலாம்னா அந்த எல்லையில் ஒரு மாதம் 10 ரூபா அல்லது 8 ரூபா 10 ரூபா சௌகரிய பிரகாரம் பார்த்து கொடுக்க முடியாதவா ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ அந்த எல்லாம் தயார் பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டிய சௌகரியம் இருக்கிறவால ஒரு 8 பையனுக்கு கொடுக்குறவா இருந்தால் 8 பையனுக்கு சேர்க்கணும். 20 பையனுக்கு கொடுக்குறவா கிடைச்சாலும் 20 பையனுக்கு சேர்க்கணும். அதுக்கு அந்த கமிட்டிக்காரா அந்த எல்லைக்குள்ளே பார்த்து அந்த ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல் எல்லையிலையும் பார்த்து இத்தனை 8 ரூபா கொடுக்குறவா நம்ம மண்டை இருக்கா அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அதுலேயே வாத்தியாருக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா, பையனுக்கு வேறு கொடுக்கணும். அப்புறம் வாத்தியார் சம்பளம் வேறு இருக்குது. அந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் திருவே சொல்லிடலாம், பாக்கி நாளில் சொந்த சொல்லலாம். சனிக்கிழமை அத்தியனம் பண்ணத்தை திருவே சொல்லிடலாம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில். அப்போ ஒரு 2 மணி 1 மணி இருந்தாலும் அப்போ 2 மணி 3 மணி உபயோகப்படுத்தலாம். வெக்கேஷனில் ஒரு 10 நாள் இங்கேன்னு போயிட்டு வரதா பாக்கி நாள்லாம் இதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்ட்டு வெக்கேஷனில் இதுக்கு அப்பவும் ஒரு 2 3 மணி அவகாசம் இதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். அதெல்லாம் இந்த கமிட்டி கவனிச்சுக்கணும். அப்படி ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் ஒரு கமிட்டி ஒன்றும் 8 பேர் சேர்ந்து இந்த கமிட்டி ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி அவள் எல்லோரும் இது மாதிரி மடத்துக்கு எழுதிட்டுருந்தாங்கன்னா ஒரு 8 பேர் அவளை கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஒரு மாதம் 8 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு அந்த எல்லையில் சௌகரியமாக கிடைக்கிறாங்கிறதையும் அந்த கமிட்டி மூலமாக தீர்மானம் பண்ணிட்டு அவ்வளோ பையனையும் சேர்க்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அதுவும் நம்ம செய்யலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல் இருக்கிற லொக்காலிட்டிலையும் ஒரு 8 பேர் தயாராகி ஒரு கமிட்டியாக போட்டு அதுவும் ஒன்று தெரிவிக்கணும். அதாவது படிக்கிறதுக்கு முதல்ல சொன்னேன், புருஷாலோ ஸ்திரீகளோ ஒரு 8 பேர் சேர்ந்து கடிதம் எழுதிட்டு அவளுக்கு புத்தகம் அனுப்புகிறோம்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது என்ன, ஆமாம், இந்த ஒரு 2 பேராவது சேர்ந்துட்டு இந்த எல்லைக்குள்ளே ஒவ்வொருத்தருண்டையும் வசூல் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய காரியங்களை நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம், எப்படி சொல்கிறீங்களோ அந்த நியமத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வசூல் பண்ணுறது காரியத்தை நாங்கள் கைங்கறி பண்ணுறோம் அப்படி என்று மடத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதணும். கடிதம் எழுதினா அப்புறம் அவளை நேரம் வர வச்சு பார்த்து அவளிடத்துல இப்படி செய்யுங்கன்ட்டு அவளுக்கு நம்ம சொல்லலாம். சொன்னதுக்கப்புறம் அவளுக்கு பொறுப்பு கொடுத்து அந்த காரியத்தை செய்யலாம். அது 2 பேருக்கு இது போட்டு அனுப்ப வேண்டியது. முதல் இருக்கிறது 8 பேருக்கு இது போட்டு அனுப்ப வேண்டியது, ஸ்திரீகளோ புருஷாலோ. அது அப்புறம் இது 2 பேருக்கு இது போட்டு அனுப்ப வேண்டியது, அப்புறம் நேரம் பார்க்க வேண்டியது அவளை. அதுக்கப்புறம் இந்த கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணுறதுல அதுவும் 8 பேருக்கு இது போட்டு இந்த மாதிரி பையன்களை ஸ்கூல் பையன்களை ஒரு 6 வாரம் வரைக்கும் ஒரு பேட்ச் எடுத்து
அவளை கொஞ்சம் கர்மானுஷ்டானங்களை அவளுக்கு பண்ணுற மந்திரங்கள்லாம் ஒரு சாஸ்திரத்தில் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னுட்டு அதுக்கு 8 பேர் கைது போட்டு அதுக்கு ஒன்று அனுப்பணும். அதெல்லாம் இப்போவே இங்கே இருக்கிறப்பவே அனுப்பிச்சுட்டா, சமஸ்த வேலை செய்யறதுக்கு அனுப்பிச்சுட்டா நான் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். இது ஒன்று அனுப்பணும். இந்த 2 பேர் சொன்னேனே, இந்த 8 பேர் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி மாதம் 8 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு சௌகரியப்படுறாங்கிற ஒரு ஜாப்தா எடுக்கிறதோட கூட இந்த 8 பேர் கமிட்டி, கடைசியில் சொன்ன கமிட்டி, அவன் எல்லைக்குள்ள எத்தனை பையன்கள் உபநயனமாக இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு சென்சஸ் ஒன்று எடுக்கணும். 7 வயசுலேருந்து மேல் அதிக வயசு இருந்தாலும் சரி, எத்தனை பையன்கள் உபநயனம் ஆகாமல் இருக்கான் அப்படின்னுட்டு அதில் மேத்ஸ் உபநயனத்துக்கு வேண்டிய வசூலும் பண்ணணும். இந்த வருஷத்துக்குள்ள அவள் தனித்தனியாக குடும்பத்திலேயே சௌகரியமாக இருந்து போடக்கூடியவாளும் போட்டுடணும்னு அவள்கிட்ட போய் கேட்டுக்கணும். எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதுலேயும் சேர்த்துடணும். அவளே கொஞ்சம் சௌகரியம் இருக்கிறவாளும் சேர்ந்து போடுறப்ப நாங்களும் பணத்தை கொடுத்து இதுலேயும் சேர்த்துக்கிறோம்னா அவளையும் அந்த குழந்தைகளையும் சேர்த்துடணும். எப்படியாவது அந்த எல்லைக்குள்ளே ஒருத்தருக்கும் இந்த 7 வயசுக்கு மேலே உபநயனம் ஆகாமல், என்ன காயத்ரிங்கிறது நீ சொன்ன காயத்ரி அம்பாள் ஹிருதயத்தில் காமமே உண்டாகாத வயசுலேயே காயத்ரி உள்ள பூந்துடணும். அப்படி பூந்தா தான் அது அவனுக்கு மோட்சத்துக்கு பரியந்தம் அவனுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கும். அது என்ன ஹிருதயத்தில் ஒரு லோகத்தினுடைய ஒரு ஆசைகள் இசைகள் இதெல்லாம் வரத்துக்கு முந்தையே சுத்தமான இன்னசென்ட்டாக இருக்க முடியாத காலத்திலேயே காயத்ரி உபதேசம் ஆகும். அதுலேருந்தே அந்த காலத்துலேருந்தே இந்த குழந்தைகள் நிச்சயம் உதயபூர்வம் ஸ்நானத்தை பண்ணி காயத்ரி அபியாசம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பழக்கம் வந்தால்னா ஒரு குறவு இல்லாமல் இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஆராதனை கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு சௌகரியமாக அவள் எல்லாரும் எழுதி அனுப்பிச்சேன்னா அவளை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். இந்த மாதிரி கைங்கரியத்தில் இந்த 2 பேர் சேர்ந்து அந்தந்த எல்லையில் போடுறது யூனிவர்சிட்டிக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக, இந்த 8 பேர் சேர்ந்துருக்கிறது உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவும் எல்லாருக்கும் படிப்பு சொல்லி வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த 8 பேர் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டு அனுப்ப வேண்டியது. முதல்ல 8 பேர் ஸ்திரீகள புருஷாளோட கையெழுத்து போட்டு அனுப்ப வேண்டியது படிக்கிறதுக்காக. இவாளுக்கு புஸ்தகம் அனுப்பிச்சிடுவோம், அவளெல்லாம் நேராக கூப்பிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம். அது அதுக்குள்ளே யூனிவர்சிட்டிங்கிறத எப்படி ஏற்பாடு பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே இப்போ சொன்னது ஸ்தூலமாக சொன்னோம், அதுலேருந்து விசேஷ பிரகாரங்களை அதுக்கு தீர்மானம் பண்ணி அதை எழுதி ஒருத்தருக்கும் டிராஃப்ட் விட்டு காப்பி கொடுத்தாரு. இந்த ஒரு கடிதம் இருக்கா இல்லைண்டா நிச்சயமில்லை, அது இருக்கா, அது இங்கே வந்திருக்கா, இங்கே வந்திருக்கா, இங்கே காட்டு. எத்தனை புத்தகம் இருக்கணும்டப்பா, சரியா நிறைய கோவில் கட்டி வச்சிருக்கா, நிறைய புத்தகம் எழுதி வச்சிருக்கா. உலகத்துக்குள்ளே இவ்வளோ விரிசு இல்லை, அவ்வளோ கணத்துக்கு நாம் வாரசாக இருக்கோம், நான் வீண் பண்ண வேண்டாம்னு ஒரு ஆசையினால தான் இவ்வளோ வந்துருக்கேன். உங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் கொடுக்குறேன், இந்த சிரமத்தெல்லாம் நீங்கள் பொறுத்து அங்கே எங்கே இருக்கிறதா, எனக்கு இவ்வளவு நிதி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால வீண் பண்ணுவானேன்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. உலகத்துக்குள்ளே இந்தியா விரிசா இருக்குது, இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம ஊர் விரிசா இருக்குது. இப்போ கூட வரலாம் ஆரம்பிச்சோன்னா வடக்கே வந்தோன்னா ஹிந்து ஹிந்துஸ்ன்னு சொல்கிறா. நம்ம இங்கே இருக்கிற வேலை ஹிந்துக்களுக்குள்ளே ஹிந்து மதம் இங்கே தான் இருக்குது. இந்த கோவில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி பார்த்துவானா இந்தியாவுக்குள்ளே இந்த அடையார் லைப்ரரி, ஓரியன்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி, தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி லைப்ரரி, இந்த 3 கணக்கு பண்ணால் இந்தியாவில் இருக்கிற லைப்ரரியில் எல்லாம் இதுக்கு ஈடாகாது. இதுக்கான குறைச்சலாக தான் இருக்குது. பாக்கி முடியாத லைப்ரரி இருக்கிற மேனுஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி எல்லாம் இந்த 3க்குள்ளே அடங்கி போச்சு லைப்ரரி முழுக்க. அதனால் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது திராவிட நாட்டுக்கு. அதனால் அதிலிருந்து திராவிட தேச பூரிசான்னு எழுதியிருக்கா திராவிட தேசத்தை. அதனால் அந்த பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும். அவள் இருக்கிற எல்லைகளில் ஏதாவது 4 பேருண்ட சொல்லி பார்த்து அவள் அபிப்பிராயப்பட்டாளன்னா ஒரு கமிட்டி போட்டு 4 பேரை எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்கிறதுக்கு, இன்னும் இங்கே வராத வாழ்க்கை சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஓடுவானா. இந்த 4 வருஷத்துக்கு எனக்கு 60 வயசாகிட்டுது எனக்கு. அதனால் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும், அதுக்கு ஏதாவது விஸ்தாரமாக ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கிட்ட பழகிறவெல்லாம் ஒரு அபிப்பிராயப்பட்டா. அப்படி அபிப்பிராயப்பட்டதானே அதை நிறைய பணம் செலவழித்து அப்போவே ஒன்றும் செலவழிச்சுக்க வேண்டாம், அதாவது ஸ்திரமாக இருக்க முடியாது, நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படி செய்கிறதா இருந்தானா அப்படின்னு சொன்னேன்னா. அதனால யாராவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ வினோபா பூதானம் வந்தோடனே பூதானம் ஞாபகம் வந்து இருக்குது. அதுலேருந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு யாராலும் பூதானம் கொடுங்கன்னுட்டு அந்த ஒரு வருஷத்தில் பூதானம் கேட்கறது அப்படின்னு வச்சுருந்தது. அந்த 60வது வருஷம் முழுக்க சில பேர் பூதானம் கேட்கறதுன்னு வச்சுருந்தது. அவள் கொஞ்சம் நஞ்ச பூமியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்பம் அவள் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு கேட்க வேண்டான்னு அதோட நிறுத்திட்டுது. அதில் கொஞ்சம் பூமி சேர்ந்துருக்கு. ஆனால் இப்போ பூமியிலேருந்து வர்றது எப்படிங்கிறது ஒன்றும் ராஜாங்க ரீதியிலையும் லோக ரீதியிலையும் என்னதுன்னு தெரியல. இருந்தாலும் சொல்ப பூமி சேர்ந்துருக்கிறதுல அந்த பூமியிலேருந்து வர வருமானத்தை இந்த மாதிரி ஒரு பையன்களை வச்சு நடத்துறதுன்ட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு 30 பையன்களுக்கு
அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி அதில் செஞ்சுருக்கு. அது அந்த மாதிரி 30 நிமிஷம் வந்திருக்காங்க. இப்போ எல்லோரும் சிகை வச்சுட்டு 1 மணி நேரம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக வாசிச்சுருக்காங்க. இப்போ அதில் நான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன். அதில் விசேஷம் என்னன்னு கேட்டால், ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தைரியம் 6லேருந்து மாதம் இத்தனை ரூபான்னு பணம் வாங்கிட்டு வந்து படிக்கிறானா 30 பேர்கள். அதை தவிர பாக்கி பையன்கள் பணம் வேண்டாம் எனக்கு, இதில் சேர்த்துங்கோன்னு அவனே குடும்பம் வச்சுட்டு இந்த அத்தியானத்தில் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க. இப்போ அப்படி ஒரு 4 பையன்கள் தானாக வந்து எனக்கும் சொல்லிக் கொடுப்போம், வித்யை வந்தால் போகிறோம், எனக்கு பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு தானாக வந்து வாலண்டியராக சில பேர் சேர்ந்துருக்கான். அதுதான் மனசு கொஞ்சம் அப்படின்னு சத்தை இன்னும் இருக்குது உலகத்துலேருந்து அதுலேருந்து தெரிஞ்சுது. அதனால் அந்த ட்ரஸ்ட்லேருந்து அதுக்காக ஒரு இந்த 60வது வருஷ ட்ரஸ்ட்டுன்னு அதுக்கு பேர் வச்சு அது கொஞ்சம் பூமி வந்து அந்த பூமியிலேருந்து வர வருமானத்தில் வந்து அந்த 30 பையன்களுக்கு செஞ்சுட்டுருக்கு. அது தவிர இந்த வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியாது போனால் தானே மந்திரம் இன்னும் வாத்தியான்னு சொல்கிறாரு. அவருக்கும் தெரியல, நமக்கும் தெரியல, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் சாஸ்திரம் எழுதுங்க அப்படிங்கிறாங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பக்தி குறைஞ்சி போகிறது. என்னவோ மந்திரம் சுவாகா சுவாகான்னு ஓடுறாள் தவிர என்ன அர்த்தம், என்ன மந்திரம், இது யார் ஓட சொன்னா, எதுக்காக ஓடுறது, இதுதானே எழுதி வச்சிருக்காளா, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னாட்டா சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியலையேங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப வர 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 ரொம்ப பக்தி இருக்கிறவா பண்ணிட்டு இருக்காதா இல்லை. இவ்வளவு ஒன்றும் தெரியாத நிலைமையில கூட ஏதோ சொல்லி கிளிப்புள்ள மாதிரி அவள் சொல்கிறா அவர் சொல்கிறது நமக்கு வாயிலையும் விளைய மாட்டேங்கிறது. அதனால் அவர் சொல்கிறது மாத்திரம் அவருக்கு தெரியுது சாஸ்திரங்களுக்கு, அதுக்கு நமக்கு அதுவும் தெரியல. அதனால் அர்த்தம் அவரை கேட்டால் அவருக்கும் புரியல, நமக்கும் தெரியல. அப்படி இருக்குது நம்ம பண்ணுற காரியம். இப்போ பாக்கி இப்போ கிறிஸ்தவத்திலேன்னா அவன் தமிழ்லேயே சொல்கிறான், அவனுக்கு புரிய முடியாது சொல்கிறான், அவன் அந்த ஐபுரம் மந்திரங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியுது, நமக்கு உண்மையே புரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு குறையாக இருக்குது. பக்தி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பாதி பக்தி குறைஞ்சி வருவதில்லை. அதுலேருந்து அதனால் இப்போ நாம் எந்த சொல்கிறோமோ அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது செய்யணும்னுட்டு வேத பாஷ்யம் அதுக்கு எழுதி வச்சுக்கலாம். நிறைய எழுதாமல் இல்லை. அவள் வித்யாரண்யால்னு வித்யக்கு அரண்யாவா அவள் 4 வேதத்துக்கும் அர்த்தம் எழுதி ரொம்ப 4 வேதம்னா சின்ன சாமான் இல்லை, அதுக்கு அர்த்தம் எழுதுறது சாமானிய காரியம் இல்லை. ஒரு 100 வருஷம் இருந்தாலும் ஒரு 1000 பேர் சேர்ந்தாலும் எழுத முடியாது. அப்பேற்பட்ட காரியத்தில் அவள் அவளுடைய புருஷாயத்தில் வித்யாரண்யான்னு 4 வேதத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதி வச்சுருக்கேன். அந்த பாஷ்யத்தை எல்லாரும் படியுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக படிக்கிறவளுக்கு ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் ஒரு அத்தியாயத்தை படிக்கிறது, அடுத்த 6 மாதம் இன்னொரு அத்தியாயத்தை படிக்குங்க, அதில் ஒரு பரீட்சை வைக்கிறது. அப்படி கொஞ்சம் அது அப்பேற்பட்ட வாழ் படிக்கணும்னா வெறும் சாஸ்திரம் மாத்திரம் படித்தா அவளுக்கு புரியாது. சாஸ்திரம் இருக்கணும், அவள் சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய ஞானமும் இருக்கணும், அவளுக்கு பாஷா ஞானமும் அவளுக்கு உற்பத்தி ஞானமும் இருக்கணும். அப்பேற்பட்டவளாக பொறுக்கி பார்த்து அப்பேற்பட்ட எவ்வளோ இருக்கான்னு கேட்டு அவள் கொஞ்சம் உற்சாகம் கொடுத்து அவளுக்கு இதுதான் வருங்கன்னு அவளுக்கு ஒரு பரீட்சை 6 மாதத்துக்கு ஒரு பரீட்சை வச்சு அதுக்கு சம்பாவனை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பரீட்சை காலத்தில் வைதிகம் அவளுக்கு ஜீவனம். அவள் இதை படிச்சுட்டு இருந்தா இவள் படிக்க சொல்லிக்கிறதுக்கும் மனுஷாலே புஸ்தகமும் இல்லை, இத்தனை இருக்கும். அதுவும் சிரமம். இப்போ புஸ்தகம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல, சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு மனுஷாலும் இல்லை. ஒருத்தர் படித்தா இன்னொருத்தர் படிக்கிறதால சொல்லிக் கொடுப்பான். அது அநேக கடைஞ்சல் இருக்குது. இவ்வளோ வரையும் பார்த்து எங்கெங்கேயோ கொஞ்சம் ஒருத்தர் இருக்கிறவளை கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி இவாள் நீங்கள் போய் அவள்கிட்ட கேட்டுங்கன்னு சொல்லி இவள் வைதிகத்துக்கு வரவா இவள் ரொம்ப ஏழைகள், இவள் எப்படி படிக்க முடியும், வெறும் 2ம் சேர்ந்தவா ரொம்ப குறைச்சல் அதுலேயும். அதனால் அவளுக்கு படிக்கிற டயத்துக்கு ஏதோ ஒரு 6 மாதத்துக்கு 200 ரூபா கொடுக்குறது, 100 ரூபா கொடுக்குறது, 300 ரூபா கொடுக்குறது, அது தனியாக பணமும் கொடுத்து சம்பாவனை நல்லா தேர்னாலானா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் கொடுத்து வேதபாஷ்ய சபைன்னுட்டு அதையும் இந்த 60வது வருஷத்து ட்ரஸ்ட்லேருந்து இதான ஒரு நிரந்தரமான காரியம் வேணும்னுட்டு இந்த சிறு பையனுக்கும் கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்துவோம். இந்த வேதத்துக்கு பாஷ்யம் தெரிஞ்சவளுக்கும் அதை பாஷ்யம் தெரிஞ்சவள் இல்லை, தெரியும்படியாக பண்ணுறது நமக்கு. அந்த மாதிரி 6 மாதத்துக்கு ஒரு பரீட்சை, 6 மாதத்துக்கு ஒரு பரீட்சை, ஒரு 5 வருஷத்தில் ஒரு வேதம் முழுக்க அந்த அவளோட வேதத்துக்கு முழுக்க அர்த்தம் தெரிஞ்சவாள சில பேரை பண்ணிட்டோம்னா லௌகிகாளுக்கு இருக்காது அர்த்தம் தெரியலன்னா இன்னும் இருக்கா அவளை வந்து வர வச்சு அவளை உபன்யாசம் பண்ண சொல்லுவோம். உங்களுக்கு எந்த உபநயனம் பண்ணுறோம்னா உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னமோ சொல்கிறாளே 2-3 நாள் அதில் என்ன அர்த்தம், என்ன மந்திரங்கள், நாம் என்ன சொல்கிறோம், பையன் சொல்ல வேண்டியது என்ன, நாம் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் என்னன்னு முதல் 2 நாள் இருந்து அவளை உபன்யாசம் பண்ண சொல்லிட்டு போங்க. கல்யாணம்னு என்ன 2 நாளைக்கு வந்து ஸ்ரத்தை இருந்தானா அவளை கூப்பிட்டு கல்யாண மந்திரங்கள்லாம் என்ன இதை முழுக்க ஒரு சொல்லி சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு உத்தியோகம் பண்ணுறதுன்னா அவள் அழைச்சிட்டு வந்து அந்த மந்திரத்துக்கு அவள் எத்தனை பேர் இருக்கான்னா 10 பேர் இருக்கா, 20 பேர் இருக்கா, அவள் உங்களுக்கு சௌரியமான மனுஷரை அழைச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நமக்கு வாய் உண்டு. அப்போ தான் நம்முடைய மதத்துக்கு வேரில் ஜலம் விட்டதாகும் அப்படின்ட்டு இந்த 60வது வருஷத்து ட்ரஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு அதுக்கு சில மெம்பர்கள் ட்ரஸ்டிகள் அதெல்லாம் 5-6 பேர் வச்சுருக்கா. அதுதான் ஒரு மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியோ எல்லாம் அந்த காரியத்தை நடத்துறதுக்காக ஒரு தனி ட்ரஸ்ட்டாக அது ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கு. மடத்தோடு சேர்ந்துட்டு தானே இந்த மடத்தினுடைய மடம் தேவஸ்தானம் இதனுடைய நிர்வாகத்தோட கூட சேர்ந்துட்டு தானே அதில் அநேக இடங்கள் வரும். தனி ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அந்த தனி ட்ரஸ்ட்டுகளாக வச்சுருக்கிற மடத்துக்கு சொந்தத்தில் ஒன்றும் இல்லை, ட்ரஸ்ட்டுகளை நியமிக்கிறதோ இது பண்ணுறதோ மடத்துக்கு அதிகாரம்ட்டு அதோட மாத்திரம் வச்சு அது தனியாக வச்சுருக்கு.
அதனால் அதுலேருந்து ஒரு 30 பையன் எடுக்க பரீட்சையா இதுக்கு இது எத்தனை வருது இப்போ வருஷத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லையா? கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்காரு எழுதியிருக்கா? கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த வேதபாஷ சம்பந்தமாக வருஷத்தில் எத்தனை ரூபா செலவழிடுது? இப்போ 2 வருஷம் 6000 ரூபா செலவழிஞ்சிருதா? அவளுக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அவளுக்கும் இல்லை, எல்லாருக்கும் புஸ்தகம் வேறு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு படிக்கிறவளுக்கு. வருஷத்துக்கு ஒரு 15,000 ரூபா அதுக்கு செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த பையனுக்கும் ஒரு அதுலேருந்து கொஞ்சம் மிஞ்சினத்தை இந்த பையனுக்கு ஒரு உதாரணமாக பண்ணி பார்ப்போம்னுட்டு ஒரு 30 பையன்கள் வந்து அவங்க இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதில் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதாவது லோக்கலாக கொஞ்சம் சகாயம் பண்ணி அந்த இடத்துல பண்ணி வச்சா தேவையில்லைன்னு நாங்கள் பண்ணி அனுபவம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் படத்தேரன்னு சொல்லலாம். அதுக்காக இந்த 60வது வருஷ ட்ரஸ்ட் இந்த ட்ரஸ்ட்டுங்கிறதுலேருந்து இந்த 2 காரியம் நடந்துருக்கு. வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறது நான் பண்ணுற மந்திரங்களுக்கு அர்த்தம்னா அது சயின்டிஃபிக்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கிறது. பெரியவாள் என்ன சொல்லியிருக்காளோ அந்த அர்த்தமாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது வந்து அந்த அர்த்தம் வித்யாரண்யாடுறதுனால தான் இப்போ ஓரியன்டலிஸ்ட் தான் மேத்ஸ் பண்ணார். அவன் வந்தாலும் அது ஆதாரத்தை வச்சுட்டு தான் அவன் வேதத்தை பற்றி இல்லாமல் ஒன்றுமே தெரியாது. கண்ணில் அவர் இல்லாதவனா எங்களுக்கெல்லாம் கண்ணை கட்டி காட்ட விட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. இதை பற்றி ஒன்றும் வெறும் அக்ஷரம் தான் தெரியும், எங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அவனெல்லாம் எழுதியிருக்கான். அவன் புத்தகத்தில் கணக்கு எழுதலாம் புத்தகங்கள் எல்லாம் வித்யாரண்யம் தான் இவ்வளவுக்கும். வித்யாரண்யம் தவிர இன்னும் சில பேர் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கா, அதுக்கு முந்தி பண்ணியிருக்கா, பிஞ்சி பண்ணியிருக்கா. ஆனால் அவளவாள் இவ்வளவுக்கும் நிறைய எல்லா விதத்துக்கும் சேர்ந்து பண்ணலை. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு பாகத்துக்கு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கா இதர பாஷ்யக்காரர் எல்லாரும். இந்த மாதிரி வித்யாரண்யம் இந்த பாஷ்யக்காரம் பண்ணதுனால அவளுடைய ஒரு பாஷ்யத்தை அபிவிருத்தி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த 60வது வருஷத்துடைய ட்ரஸ்ட்டுக்கு முக்கியமான காரியமாக வச்சுருந்து அதில் அதுக்கப்புறம் நல்லா அபிவிருத்திக்கு வந்தாலும் அவளுக்கு தானே ஒரு மானியம் மாதிரி விடலாம் அப்படின்னு வேத பாஷ்யம் முழுக்க இந்த 6 மாதத்து பரீட்சையில் 10 வருஷம் வாசி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்தாலும் அவளுக்கு நம்ம கையில் தானே இதில் மிஞ்சி தானே அதானே செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வருஷத்தில் ஒரு 15,000 ரூபா இதுக்கு செலவழிகிறது. இதுக்கும் செலவழிகிறது இந்த பையன்களுக்கும் அது சொல்ப செலவழிகிறது இந்த பையன்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். அதனால் இதை பையன்களுக்கு இந்த ட்ரஸ்ட்னால கொஞ்சம் தானே பண்ண முடியும். அதனால் அங்கங்கே லோக்கலாக இருக்கிறவா அவள் பண்ணினா தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறவாளில் யாராவது நாம் இருக்கிற எல்லையில் இந்த மாதிரி 4 பேர் 10 பேரை 8 பேரை சேர்த்துட்டு நான் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவோம்னு தோணித்தானா அவள்லாம் இப்போ இங்கே இந்த பக்கம் வந்தாளானா அந்தந்த எல்லைக்கு 2 பேர் வந்தாளானா அவள் பொறுத்த போய் சொல்கிறதுக்கு அவளுக்கு புரியாது இல்லையா? அதுக்காக ஒரு புத்தகம் ஒன்று வச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த ட்ரஸ்ட்னா என்ன, இதில் என்னென்ன மாதிரி காரியம் நடக்குது, நாம் என்னென்ன செய்யணும் இப்போ அப்படிங்கிறதுலாம் அது 4 பேருண்ட சொல்கிறதுக்கு இவன் என்ன படிச்சுட்டாள்னா சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால இத்தனை நாள் நீங்கள்லாம் வந்து உபன்யாசம் பண்ணுறப்ப உபன்யாசம் கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு போகிறதோட மாத்திரம் அந்த வேலையோட மாத்திரம் இருந்தது. இப்போ இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் காரியமும் செய்யணும், அது கையில் ஒரு புத்தகத்தையும் கட்டி கொடுத்துட்றோம், அதை வச்சுருந்து 4 பேருக்கு சொல்லி காட்டணும் அப்படிங்கிற காரியத்தோடு இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு எல்லையில் இருக்கிறவா 2 பேர் அவள் எல்லையில் இருக்கிறவாளா 2 சேர்த்துட்டு இப்படி வந்துட்டு எல்லாம் இந்த புத்தகத்தையும் கையில் கொடுத்துட்றேன். இது ஒன்று வெட்டி கொடுத்து அதுலேருந்து பொறுத்தது இல்லை. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ.
सन्न्यासाश्रमशिखराय नमः। काषाय दण्डधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथगुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षणशक्तिमते नमः। सर्वचराचरहृदयस्थाय नमः। ॐ भक्तपरिपालकश्रेष्ठाय नमः। धर्मपरिपालकाय नमः। श्रीजयेन्द्रसरस्वत्याचार्याय नमः। श्रीविजयेन्द्रसरस्वतीपूजिताय नमः। शिवशक्तिस्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः। काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः। कैलासशिखरवासाय नमः। स्वधर्मपरिपोषकाय नमः। चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः। लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः। ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः। भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः।
शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தால் அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தால் காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே
தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர்
வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.